ناظرین، دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک بھی ہے جو دنیا کے دو بڑے ممالک یعنی چین اور انڈیا کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک میں 1974 تک ٹورزم یعنی سیاحت پر مکمل پابندی تھی۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگوں کی خوشیاں ناپنے کے لیے ایک مکمل وزارت ہے۔ اس ملک میں صحت کی سہولیات بالکل مفت ہیں اور یہاں پر ہر شخص کا ذاتی مکان ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے اور اس ملک کا نام ہے بھوٹان۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھوٹان ایک بہت ہی خوشحال ملک کیوں ہے۔ نمبر 16، کوئی بھی شخص بغیر گھر کے نہیں رہتا۔ جی ہاں، اس ملک کا ہر شخص اپنے ذاتی گھر کا مالک ہے، اور اگر کوئی شخص اپنا گھر کسی وجہ سے کھو دے تو وہ بادشاہ کے پاس جا کر اپنے لیے گھر کی زمین مفت حاصل کر سکتا ہے، اور پھر وہ اس زمین پر خود اگاتا ہے اور خود کھاتا ہے۔ نمبر 15، علاج معالجہ بالکل مفت۔ جی ہاں، یہاں علاج کی ہر سہولت بالکل مفت ہے۔ یہاں دنیا کے سب سے زیادہ صحت مند لوگ رہتے ہیں۔ یہاں بیمار یعنی مریض کی مرضی ہوتی ہے کہ چاہے وہ کسی حکیم کے پاس جائے یا کسی ڈاکٹر کے پاس، اسے ہر طرح کے علاج اور دوا کی پوری سہولت بالکل مفت ملے گی اور اسے کسی طرح کے پیسے نہیں دینا پڑیں گے۔ نمبر 14، ان پلگ۔ بھوٹان میں 1999 تک ٹی وی اور انٹرنیٹ پر مکمل پابندی تھی۔ یہاں کے لوگ اپنے کلچر اور ٹریڈیشن کو بچانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، مگر وقت کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بادشاہ نے 1999 میں یہ پابندی ختم کر دی اور اب لوگ ٹی وی اور انٹرنیٹ کی سہولیتیں استعمال کر رہے ہیں۔ 1999 تک یہاں کے لوگ ٹی وی کے بارے میں جانتے تک نہیں تھے۔ 1999 میں ان لوگوں کو ٹی وی ملا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کو انٹرنیٹ کی سہولیات بھی میسر کر دی گئی، تو اب لوگ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ 13، قومی لباس۔ بھوٹان کے لوگ اپنے قومی لباس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بھوٹان کے لوگ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ قومی لباس پہن کر باہر نکلتے ہیں، اور وہ یہ کام کوئی پچھلے 1-2 سال سے نہیں بلکہ پچھلے 400 سالوں سے کر رہے ہیں۔ مرد کے لباس کو گھو اور عورت کے لباس کو کیرا کہا جاتا ہے۔ عام لوگ گھر سے باہر نکلتے ہوئے سفید چادر اپنے کندھوں پر ڈال کر باہر نکلتے ہیں، جبکہ اہم شخصیات جو کہ سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں ان کے کندھوں پر آپ کو پیلی چادر نظر آئے گی۔ نمبر 12، نو اسموکنگ۔ جی ہاں، یہاں آپ سگریٹ نہیں پی سکتے۔ 2010 سے بادشاہ نے تمباکو اگانے اور بیچنے پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں تمباکو نوشی پر مکمل پابندی ہے، اس لیے نہ تو تمباکو کا کوئی دکاندار ہے نہ ہی کوئی خریدار۔ اگر آپ سگریٹ ساتھ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الگ سے فیس دینی پڑے گی، اور اگر کوئی ٹورسٹ بغیر فیس ادا کیے سگریٹ لاتے پکڑا گیا تو اللہ اس کی خیر کرے، یا تو وہ جیل کی ہوا کھائے گا یا پھر بہت بھاری جرمانہ ادا کر کے جان چھڑائے گا۔ بغیر فیس کے سگریٹ لانا بھوٹان میں سمگلنگ کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 11، قدرتی خوبصورتی ہی سب کچھ ہے۔ بھوٹان کے لوگ قدرتی نظاروں کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بھوٹان کے قانون کے مطابق ملک کے 60% حصے پر درخت ہونے چاہیے، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت ملک کے 71% حصے پر جنگلات ہیں۔ ویل ڈن بھوٹان۔ سن 2015 میں یہاں کے لوگوں نے 1 گھنٹے کے اندر 50,000 درخت لگا کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ یقین نہیں آتا نا؟ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ یہاں یوں سمجھیے کہ یہاں نہ تو کوئی آلودگی ہے نہ ہی دھواں۔ یہاں آپ کو ہر وقت سانس لینے کے لیے تازہ اور فریش ہوا ملے گی۔ نمبر 10، بھوٹانیوں کو مرچ کھانا بہت پسند ہے، یا یوں کہیے کہ ان کا کوئی بھی کھانا بغیر مرچوں کے مکمل نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بغیر مرچ کے کھانے بالکل پسند نہیں کرتے، اور یہ لوگ اتنی مرچیں کھاتے ہیں کہ اگر میں اور آپ کھا لیں تو ہمارے منہ اور کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو جائیں۔ ان کی نیشنل ڈش کا نام ایما ڈاچی ہے، اور یہ مرچوں اور لوکل چیز سے بنائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کے اندر من پسند سبزیاں جیسے کہ آلو، پھلیاں، مشرومز اور دیگر اشیاء ڈال کر اسے اور مزیدار بنا لیتے ہیں، اور اگر اس کے اندر یوک چیز شامل کر لی جائے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، بھوٹان جانا اتنا آسان بھی نہیں۔ یہ لوگ اپنے کلچر اور ٹریڈیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر ٹورسٹ کو داخلے کے لیے کئی مشکل اور مہنگے مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہاں پر 3 سے زیادہ لوگ ایک ساتھ نہیں جا سکتے، پھر چاہے تو آپ 3 دوست ساتھ چلے جائیں، چاہے تو بیگم کو ساتھ لے جائیں، اور اگر میری مانیں تو اکیلے ہی نکل جائیں۔ یہاں پر پہنچنے سے پہلے آپ کو ٹرانسپورٹ، ہوٹل، دوسری مقامات کی فیس، ٹور آپریٹر کی فیس، گائیڈ کی سروسز، ویزا اور انشورنسز، ان تمام کے اخراجات پہلے سے پے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کا ٹور آپریٹر پورے ٹرپ میں آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو صرف وہی مقامات دکھائے گا جن کے لیے آپ نے آنے سے پہلے فیس ادا کر دی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اب اگر آپ کا جانے کو دل کر رہا ہے تو یہ بھی جان لیں کہ وہاں کا ایک بندے کا روزانہ کا خرچہ تقریباً $250 ہے، یعنی کہ 40,000 روپے۔ نمبر 8، خواتین کے حقوق۔ بھوٹان میں خواتین کی بہت عزت کی جاتی ہے۔
यहाँ पर विरासत का बहुत बड़ा हिस्सा, इसमें घर और जानवर, ये सब कुछ घर की सबसे बड़ी बेटी को मिलता है। लड़के अपने लिए ज़मीन बादशाह से लेते हैं और फिर अपनी मेहनत से उसके ऊपर नया घर तामीर करते हैं। नंबर 7, 100% ऑर्गेनिक। खेती बाड़ी के लिए ये लोग केमिकल स्प्रे और दूसरी अद्वियात नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं देती। इसलिए ये लोग ज़रूरी खादें खुद ही तैयार करते हैं और सब फसलें कुदरती तौर पर नशोनुमा पाती हैं। नंबर 6, ये लोग अपना अनाज गोदामों के बजाय छतों पर स्टोर करते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्दी काफ़ी शदीद होती है और ये लोग सिर्फ गर्मियों में फसलें उगाते हैं और फिर ज़रूरत के मुताबिक सर्दियों के लिए खुराक छतों पर स्टोर कर लेते हैं। खेतों में जगह जगह चावलों के धान एक झोंपड़ी की सूरत में स्टोर किए दिखाई देते हैं। इनके पास गर्मियों में इतना वक्त नहीं होता कि ये चावलों को फौरन साफ कर सकें, इसलिए ये काम लोग सर्दियों के दिनों में करते हैं। सर्दियों में ये लोग सिर्फ चावल और मिर्चों पर खुशी से गुजारा करते हैं। नंबर 5, दुनिया के सिर्फ कुछ पायलट्स को भूटान में जहाज उतारने की इजाज़त है। थोड़ा अजीब लगा ना? ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे इनके कल्चर और ट्रेडिशन को कोई ख़तरा है, बल्कि यहाँ जहाज़ उड़ाना ख़तरे से खाली नहीं। पीरू एयरपोर्ट, जो कि इस मुल्क का वाहिद एयरपोर्ट है और दुनिया के कुछ खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में इसका शुमार होता है, मगर ये इस पहाड़ों में घिरे इस खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट पर जहाज़ उतारना कोई बच्चों का खेल नहीं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान जहाज़ उड़ाना और उतारना बहुत ही ख़तरनाक काम है। यहाँ पर सिर्फ दिन की रोशनी में ही जहाज़ उड़ाने और उतारने की इजाज़त होती है और हैरत की बात यह है कि दुनिया के सिर्फ 8 बाहिम्मत पायलट्स ही ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। ये 8 पायलट साल भर में सिर्फ 30,000 लोगों को लाते और ले जाते हैं। नंबर 4, भूटान में घर बसाने के ख्वाब बिल्कुल ना देखें। मेरी बात माने तो भूटान जाकर सिर्फ कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों, किसी लड़की से इश्क मोहब्बत के चक्कर से बिल्कुल दूर, क्योंकि यहाँ पर गैर मुल्कियों से शादी करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। भूटान में जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी सादगी और मजहबी तरीके से कर दी जाती है। इनका मानना है कि सादगी और मजहबी तरीके से की गई शादी से लड़का लड़की हमेशा खुश रहते हैं। शादी का खाना यानी वलीमा रोज़मर्रा के खानों को सजाकर मेहमानों को पेश किया जाता है। वलीमे के बाद दुल्हा रुखसत होकर दुल्हन के घर आ जाता है और फिर खुद मेहनत करके अपने लिए नया घर बनाता है और फिर जब नया घर बन जाता है तो ये फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है। नंबर 3, द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। सन 2008 में मुल्क में एक नई वजारत कायम की गई जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। भूटान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां इस नाम की भी एक मिनिस्ट्री है। इनका मानना है कि GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस और GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों से पता चलता है कि आप कितने खुशहाल मुल्क में रहते हैं। 2015 में भूटान ने एक बहुत डिटेल्ड सर्वे सिर्फ ये जानने के लिए करवाया कि लोगों से पूछा जाए कि वो अपनी जिंदगियों से कितने मुतमईन हैं। आपको जानकर यकीनन हैरत होगी कि 91% लोगों ने बताया कि वो अपनी जिंदगियों से बहुत मुतमईन हैं, जबकि 43% लोगों ने बताया कि वो अपनी जिंदगियों से बहुत ज्यादा खुश हैं। इस खुशगवार जिंदगी का राज सिर्फ और सिर्फ माशी और जहनी आसूदगी के दरमियान एक बैलेंस कायम करके पैदा किया गया है। नंबर 2, यहाँ गाड़ियाँ ना होने के बराबर हैं। भूटान के पूरे मुल्क में ट्रैफिक साइंस हाथ से बनाई गई हैं। थिम्पू, जो कि भूटान का कैपिटल सिटी है, दुनिया का वाहिद कैपिटल सिटी है जहाँ कोई ट्रैफिक लाइट नहीं। सिर्फ यही नहीं, भूटान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पूरे मुल्क में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं। यहाँ ट्रैफिक सार्जेंट्स हाथ से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और इन सार्जेंट्स के लिए जो बूथ बनाए गए हैं वो भी एक ज़बरदस्त शाहकार हैं और देखने के काबिल। नंबर 1, जिंजर ब्रेड लाइक हाउसेस। भूटानी लोगों को अपने घर डेकोरेट करने का बहुत शौक होता है और ये लोग अपने घरों की बैरूनी दीवारों पर मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों और मुख्तलिफ अक़साम की रंगीन अशकाल बनाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रियल लाइफ जिंजर ब्रेड हाउस। इनके छोटे घर 3 मंजिलों के होते हैं। निचली मंजिल पर जानवर, दरमियानी मंजिल पर ये खुद रहते हैं और बालाई मंजिल पर यानी छत पर ये अपना अनाज स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से इनके घर मौसम की सख्ती से भी महफूज रहते हैं। बहुत सी पाबंदियों के बावजूद भूटान के लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार और बहुत खुशी से मिलते हैं और इस छोटे से मुल्क की खूबसूरती के क्या कहने। अगर आप भूटान जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये यकीनन एक यादगार ट्रिप होगा। अच्छा नाज़रीन, अगर आप इसी तरह की और मालूमात दीगर ममालिक के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक और अहम बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور بتائیے گا. تھینک یو.